आख एहसाना सच्चियां हर पासे नूर खुदा। एहसान बाजवा साहब के नाल साडी मुख्तलिफ मौजूआत ते गल जारी है। हुण असीं आने हीर रांझे की कहानी ते। हीर रांझे का टाइम पीरियड 15वीं सदी का बनता है जदों बड़े सगीर ते बहलोल लोधी की हुकूमत सी। हीर रांझे की कहानी दमोदर दास दमोदर तू होंदी है को दर्जना लोगों ने लिखी और फिर वारिस शाह ते आके इंज लगता है जिवें हीर रांझे की नहीं रह जाती, हीर वारिस की बन जाती है। लेकिन उस तो बाद भी कई लोगों ने इसनूं सोधिया, इसनूं परखिया। बाजवा साहब ने भी इस ते काम किया हीर कहानी ते। आओ असी उन्हां नाल गलबात करते हैं। एहसान बाजवा साहब जदों असीं वेखदे हां कि हीर दीयां कहानियां वक्खो वक् सानूं मिलदियां ने। दमोदर दास दमोदर की कहानी, फिर अगे अहमद गुजर की कहानी, चिराग अवान, मुकबल या दर्जना लोगों ने जिन्होंने हीर कहानियां लिखियां, उन्हां दे विच कोई बहुत सारियां गुंजलां सानूं मिलदियां ने। कोई ये नहीं क्योंकि इक्को ही कहानी वो सारिਆਂ ने लिखे गए। तुहाडे ख्याल दे विच हीर की कहानी दे विच गुंजलां की ने? हाँ जी, हीर की कहानी दे विच गुंजलां बहुत ज़्यादा पाईयां गईयां। वेले दे नाल नाल लिखती पढ़ती इस गल के हवाले भी मौजूद ने कि हीर कहानी जिहड़ी पहली है दमोदर दास दमोदर ने जिहड़ी लिखी सी। यह गल मैनू खान मोहम्मद परवाना जंग दे विच जिउंदे जागदे ने उन्हां दी तारीखे परवाना दे विच उन्होंने हाली वो मुसब्दा छपी नहीं किताब, वो मैं खुद पढ़ी। उन्होंने दस्सिया कि जदों 1462 ताई 1462 ताई वली दाद खान नौल जिहड़ा राज करदा सी जंग रियासत उत्ते, और वो पत्ता जिहड़ा अगरा के ते आप खा जांदा सी या लोकां को 2-2 3-3 वारी पत्ता अगरांदा सी सरकार दे नाम उत्ते ते उहनूं आप ही वरत लैंदा सी। ते बहलोल लोधी ने मार चूचक नूं सद के जिहड़ा हीर दा बाप सी उहनूं आखिया अगे तुसीं ना इन्हां कोलों हुकूमत खोलो। मार चूचक की औलादे नरीना कोनी सी, इको हीर सी उहदी बेटी। उन्हें नाले वो आप वडेरा भी सी, उन्हें अपने भतीजा मल खां सियाल जिहड़ा सी, मल खां सियाल उहदे सक्के भरा पत्थर खां दा पुत्तर सी। मार चूचक वारी 3 भरा सन। मार चूचक दूजे का नाम अल्लाह दिता सी ते तीजा जिहड़ा पत्थर खां सी। पत्थर खां दा पुत्तर मल खां सियाल नूं कहा कि पुत्रा ये तू राजगद्दी सांभ लै ते ये जिहड़ी इन्हां ये नौल जिहड़े ने ये लोगों को तंग करते हैं और बहलोल लोधी इन्हां तो नाराज़ है। उन्हें जनाब 1462 इन्हां दे हमला करके ते इन्हां कोलों हुकूमत खोली वलीदाद खान नौल कोलों। उस वेले नौलों के खरलों का आपस च कट सी। मैनू किन्नियां ही हवालियां तो पता लगा कि उस वेले पहला जिहड़ा हीर का किस्सा सी सियालां नूं बदनाम करने वास्ते, डिफेम करने वास्ते ये पैसे दे के बाकायदा नौलां ने दमोदर दास दमोदर खतरी सी उस वेले शायर सी, उन्होंने कहा कि सियालां की बेइज्जती करनी है तो तू किस्सा इंज दा लिख। ते ये उन्हें जिहड़ा किस्सा लिखिया पहला पंजाबी जिहड़ा किस्सा लिखिया वो दमोदर दास दमोदर ने लिखिया, जिहड़ा वो आंदा है कि मैं उस पिंड दे विच मतलब लोकियां ने हट्टी करदा सी, कोई आंदा वो पटवारी सी और वह तकिया कलाम है आख दमोदर अखी डिठा। हालां वो हीर दे किस्से तो को 50 साल मगरों होया। यह बड़ी मननयोग गल है कि उन्होंने सामने जदों सियालां दा राज सी तो उन्होंने सामने उन्होंने धी का किस्सा लिखदा एक हटवाणियां माड़ा जिहा हिंदू ते उन्होंने लिखण देंदे या वो छपण देंदे, कदी हो नहीं सी सकदा। उन्हें उन्होंने तो बाद च लिखिया जदों उन्हों दा जिहड़ा वक़्त काफ़ी लंघ गया सी। वो किस्सा जिहड़ा ना जी उहदे विच जिहड़ी कहानी वरती गई वो बड़ी मन घड़त जी कहानी सी, जिहड़ी असल कहानी तो बहुत ज़्यादा दूर सी। कहानी तो मौजूद सी, असल वापरा भी मौजूद सी, लेकिन ओदा पात्र तो मौजूद सन, पात्र तो इको जिहे सन, उन्होंने नाम ही मौजूद सन, लेकिन वो कहानी दे विच इंज दियां गुंजलां पै गईयां। बाद जनाब चिराग अवान मुकबल अहमद गुजर वो जो दिल च आउंदा रहा ना वो लिखते रहे और उस हिसाब नाल फिर शायरां ने साडे ये बड़ी दुखदायक गल है कि शायरां साडियां इस पासे बहुत ध्यान घट दिता कि जिहड़ी असल कहानी है उहदी वापरां नूं वेख्या जाए, पंजाब दे जिहड़े पात्र ने उन्हां दी इज्जत नूं पैरां च ना रोलिया जाए। और ये साडे अक्सर कहानीकारां ने एक कीता। बाजवा साहब जिवें तुसीं दस रहे हो
ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਤਵਾਰੀਖੀ ਪੱਖ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੋਜਿਆ ਨਾ ਲਿਖ, ਯਾਨੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਮੂਦਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਦਮੂਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੂਬ ਖਾਂ ਵੜੈਚ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਅਵਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਕਬਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ PhD ਥੀਸਿਸ ਸੈਯਦ ਤਾਲਬ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1993 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ 800 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ, ਰਾਂਝੇ, ਸਿਆਲ, ਬਲੋਚ ਤੇ ਖੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਲਕ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ ਔਰ 3 ਬੀਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਬੀਵੀਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਬੀਵੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਿਸਬਤ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੌਜਦਾਰ ਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1458 ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ 1457 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, 1458 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਤੇ ਧੀਦੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦੇ ਤੀ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਰੇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਤਲਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1600 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਚੱਕਰਗੰਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਬਜਦੇਵ, ਉਹ ਜੂਨਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੂਨਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ। ਕੋ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ
ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਿਆਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਠਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।